여기 지금까지 흔히 볼 수 없었던 전혀 새로운 모습의 집 한 채가 있다. 모든 걸 알아서 해결하는 똑똑한 집, 머지않아 보편화될 것이라는 이른바 스마트홈이다. 스마트홈, 어떤 곳일까? 우리는 그동안 전기 제품을 너무 비효율적으로 써왔다. 하지만 스마트홈에서 쓰는 제품들은 똑똑하다. 전기료가 비싼 시간대와 싼 시간대를 알고 그에 맞춰 작동하며 에너지를 절약할 줄 안다. 이른바 스마트 가전이다. By bringing in smart grid, we will be able to monitor how electrons are flowing from a plant, from a generation plant, all the way into the appliances. In so doing, then, we will be able to know how much our impact is and to reduce that impact little by little. So, 스마트 가전을 움직이는 원동력은 스마트 그리드. 스마트 미터가 달린 계량기를 통해 에너지를 효율적으로 집안 곳곳에 배분하고 통제한다. 사람이 하던 일을 첨단 제어 장치가 대신하는 것이다. The green economy is becoming more and more acceptable to the average person. So you came before. Some of the things the smart grid will do will give those people tools and information so they can make conscious decisions. You know, we have research that we're doing where actually you can get a little device that will tell you if I save energy in my home, if I reduce the lights, if I change my TV, or I do things different, or I use my dishwasher in the nighttime instead of the middle of the afternoon, it can convert that into natural gas or into greenhouse gas savings. 스마트폰으로 에너지 사용량을 매 순간 확인하다 보면 에너지도 적게 소비하게 될 것이다. 무공해 청정에너지와 최첨단의 지능형 네트워크로 구축된 집과 마을, 스마트 그리드가 만들어낼 스마트 도시다. 지금 전 세계는 스마트한 도시로의 탄생을 준비하고 있다. 최근 전 세계적인 이슈로 떠오른 나라가 있다. 석유 종주국인 중동 아랍에미리트의 대표적인 지역 두바이와 아부다비다. 아부다비는 세계 제1의 석유 부국이다. 매장된 자원을 바탕으로 경제 대국으로 올라섰고 1인당 국민소득도 세계 최고 수준을 자랑한다. 국민들도 남부러울 것 없는 부를 누리며 사는 나라 아부다비. 지금 그곳에 지구상에 없었던 최초의 꿈의 신도시가 건설되고 있다. (2016년까지) 220억 달러를 투입해 인구 5만 명 규모의 신도시를 건설하겠다는 마스다르 프로젝트. 마스다르의 목표는 세계 최고의 탄소 제로 도시, 최고의 스마트 도시를 만들겠다는 것이다. 아부다비 정부는 가장 먼저 도시 전체에 지능형 전력 네트워크를 설치해 도시를 전력 고속도로로 연결하겠다는 계획이다. 지금의 전력망은 태양광이나 풍력으로 생산된 전기를 제대로 수용할 수가 없다. 신재생에너지는 전력 흐름이 일정하지 않기 때문에 수요와 공급에 맞게 전력을 적절히 공급하는 시스템인 스마트 그리드가 갖추어져야 한다. 아부다비는 스마트 그리드를 단순한 전력 차원이 아니라 생존의 문제로 인식하고 구축하기 시작했다. 이를 위해 대공사가 진행 중이다. 주요 도로의 가로등 28만 개부터 시작해 스마트 계량기 120만 개를 설치하고 변전소 모니터링과 통제 시스템을 갖춰나가고 있다. 자원은 무한하지 않기 때문에 똑똑한 전력 기술로 소비를 줄이고 온실가스를 감축해야 한다는 것이 프로젝트의 취지다. 이를 위해 최첨단의 그린 테크놀로지가 총동원된다.
중동을 대표하는 대규모 호텔도 변신을 시작했다. As we have used our technology in the hotel, like a good example is we have invested in a new generation generator system, which actually the electrical modules goes into the system, which actually stabilize our current flow, but also minimize our electrical bills as well. So year to date, we have done some ratings. Year to date, we are saving on average a monthly basis 10 to 14% on our utility bills when it comes to electrical consumption. 건물에는 대규모의 태양광 전지 패널이 설치됐다. 이 호텔은 이 시스템으로 객실 674개와 186가구에 더운 물을 제공했다. 디젤 석유 25,000갤런 분량이다. Solar system is used by the hotel and apartment to heat the water requirement of the hotel. It is laid out 15 degrees east and 15 degrees west so that during morning it can absorb 100% of the heat from the sun, and during the afternoon it can also absorb 100% heat from the sun. 화석 연료 사용을 포기하고 토지 이용에서부터 교통, 전기, 도시하부 시설물의 모든 인프라까지 탄소 제로 시스템과 스마트 그리드로 연결하겠다는 마스다르. 2020년 이 프로젝트가 완공되면 마스다르는 전 도시가 스마트 혁명으로 만들어진 최초의 도시가 될 것이다. 미국도 미래 도시의 비전을 스마트 도시에서 찾았다. 미국의 거대 도시 뉴욕. 그린 뉴딜 정책을 발표하고 지금 한창 스마트 도시로의 전환에 박차를 가하는 중이다. 뉴욕의 도시 리모델링 사업도 주목을 받고 있다. 시내버스와 택시는 이미 3년 전부터 탄소 배출을 줄이는 하이브리드 카로 바뀌었다. 뉴욕의 스마트 혁명은 고층 빌딩에서부터 본격화되고 있다. 에너지 사용량의 60%가 버스나 자동차가 아닌 고층 빌딩에 의해 소비되는 곳이 바로 뉴욕이다. 뉴욕의 고층 건물들이 스마트 빌딩으로 전환을 서두르는 이유다. 그 중심에 102층의 엠파이어 빌딩이 있다. So really by attacking the biggest energy consumers, you'd have the best chance to reduce energy consumption. And finally, 90 to 95% of all the buildings that will be in place in New York City in 2035 are here already. So this isn't just talking about building new buildings efficiently. You have to attack the existing built environment. Now, I offered the Clinton Climate Initiative to work with a small building we have behind me down on 35th Street and Broadway. And they originally said, you know, if we're successful at that building, nobody will care. But if we're successful at the Empire State Building, we can change the world. And that was the inception of the project. 엠파이어 스테이트 빌딩의 변화는 상징적이다. 뉴욕의 수많은 고층 건물들에 대한 파급력이 클 것이라는 뜻이다. 매년 400만 명의 관광객이 방문하는 미국 최고의 관광 명소 엠파이어 스테이트 빌딩. 그만큼 에너지 소비율도 크다. 연간 4,000가구가 소비하는 에너지량과 엠파이어 빌딩의 소비량이 맞먹는다. Our watt and BTU consumption by approximately 40%, saving $4.4 million a year at current energy costs. Our goal was at the end of the program to achieve an Energy Star rating of 90. We actually, about 2/3 of the way through, achieved the Energy Star rating of 90. And when we're done with the entire program, it may be higher. 빌딩에서 가장 먼저 리모델링을 시작한 것은 창문. 6,500여 개의 모든 창문을 재설치했다.
단열 수치를 높이기 위해서다. 하지만 창문 개보수 작업은 만만치 않았다. 먼저 6,500여 개에 달하는 창문을 모두 철수해 분해하고 청소했다. Mallet in here. Some mallet, a mallet, a hammer. 그리고 기존의 유리에 3번의 공정 과정을 거쳤다. 3중 코팅 단열 유리를 만드는 것이다. 기존의 유리에 빛이 반사되는 플라스틱 장유리를 덧대고 그 위에 특수 필름을 입혀 아르곤가스를 주입해 밀폐하는 과정이다. 그 결과 단열 수치가 2에서 8까지 올라갔다. 여름에는 열 부하를, 겨울에는 열 손실을 감소시켜줬다. 단순 창에 비해 4배나 더 효과적이다. 유리창 단열재 공사를 시작으로 빌딩 측은 대대적인 공사를 단행했다. 단순한 개보수 작업이 아니라 건물 전체를 바꾸는 작업이다. 먼저 건물 전체 통제 시스템을 업그레이드하고 공기 처리기를 비롯해 냉각 장치와 통풍 통제 시스템을 갱신했다. 첨단 센서로 무장한 절전 시설과 에너지 사용 감시 시스템도 새로 만들었다. 난방기에도 단열재를 추가해 열 손실을 줄였다. 각층의 온도를 효율적으로 통제하기 위해서는 스마트 그리드 시스템을 이용했다. 층별로 공기 순환 시스템도 적용했다. 태양의 위치에 따라 건물의 조명도 자동 통제될 수 있도록 했다. So what we've tried to do here is to develop a process which enables people to make money. And by the way, you're cutting your carbon output. By the way, you're cutting your utility consumption. By the way, you're saving money. You're becoming more economically competitive. What the tenants don't pay to the electric bill, they can pay me some in rent. They can keep some for themselves. 이 프로젝트는 5년여간 6천억 원이 소요되는 대공사. 2014년 이 공사가 끝나면 건물에서 소비되는 에너지의 38%가 줄어들 것이라는 전망이다. 기존 사용량의 3분의 1이 줄어든다는 뜻이다. 절약되는 돈만 연간 440만 달러다. 최근 미국은 규모가 있는 건물이 친환경 그린 빌딩이 아니면 건축 허가를 내주지 않는다. 그런 상황에서 80여 년의 엠파이어 스테이트는 스마트 빌딩의 좋은 모델이 되고 있다. 그렇다면 스마트 도시가 되기 위한 조건은 무엇일까? 여기는 미국 캘리포니아주다. 캘리포니아주는 미국 스마트 도시 정책의 선두에 서 있는 지역이다. London, LA, Dallas, Amsterdam, Boston, Berlin, San 그 중에서도 샌프란시스코가 대표적이다. 안개와 금문교, 그리고 비탈길을 달리는 케이블카는 과거 이 도시의 대명사였다. 하지만 지금은 그것만으로 설명이 부족하다. 샌프란시스코는 녹색 가치를 보고 사람들이 몰려드는 도시로 지금 급성장 중이다. 그리고 미래 저탄소 경제 시대를 앞서 만들어가는 미래 사회의 모델이 되는 도시로 거듭나고 있다.
샌프란시스코를 중심으로 한 캘리포니아주의 이런 변화는 연방정부의 강력한 정책과 실행으로 빠르게 현실화되고 있다. San Francisco. Reduce also the greenhouse gases, which is so important for us in ports, and especially the transportation sector. If it's transporting people or goods, it's 30% of the greenhouse gas emissions. So if we are working on all of those things, we can reduce all of that and really make a great impact and really meet our goals here in California of the 25% reductions in greenhouse gases by the year 2020. 주정부의 강력한 의지 덕분에 버스, 지하철 등 대중교통은 이미 대부분 전기나 바이오디젤로 교체됐고 택시들도 속속 하이브리드 차량으로 바뀌고 있다. 폐자원 재활용률도 72%로 미국 최고를 자랑하고 태양광 발전 설비가 설치된 사무 주거용 건물만 3만 1,000여 곳에 이른다. 그리고 카쉐어, 에코빌딩 등 새로운 정책과 기술을 끊임없이 도입해 실험 중이다. 캘리포니아주의 녹색 정책에서 가장 중심에 있는 것이 스마트 그리드. 현재 미국의 스마트 그리드 정책이 시작된 곳도 바로 캘리포니아주다. With the ultimate goal of being able to meet the needs of California with more environmentally responsive and less greenhouse gas producing power plants and things. So it's a goal for us to make California clean energy, a clean state. Smart grid is one of the ways that we're implementing that desire. 캘리포니아주 세크라멘토 지역에 위치한 전력회사 스머드를 찾아가 봤다. 스머드는 이 지역의 유서 깊은 전력회사다. 20여 년 전부터 녹색 사회로 전환될 미래를 예견하고 이를 대비해 오래전부터 체질 개선을 시작해온 회사다. 스머드는 재생에너지를 효율적으로 이용하기 위해 병행되어야 할 것이 스마트 그리드라는 사실에 주목하고 스마트 미터기 개발에 주력했다. 스마트 그리드의 핵심은 스마트 미터기. 과거의 두꺼비집과 비슷해 보이지만 스마트 미터기의 역할은 훨씬 더 다양하고 최첨단 기술이 그 안에 숨어 있다. It's important to have an infrastructure in place to support the applications. That infrastructure in the electric sector is what we call the smart grid. The smart grid has various components that need to all be there simultaneously in order to fully realize the potential from the applications that we just mentioned. That smart grid means having smart meters at the customer premise to be able to read the energy, to be able to receive signals and control the devices in the houses that are going to be intelligent devices in the future. Hi. Hi, I'm here to install a smart meter on your house. Okay, thank you. 직원이 할 일은 기존의 전력망을 스마트 그리드 시스템으로 교체하는 작업. 스마트 그리드를 이용하기 위해서는 스마트 미터기를 다는 작업부터 시작된다. 별것 아닌 것처럼 보이는 이 미터기가 전력회사와 소비자에게 엄청난 양의 정보를 제공하고 집안의 전력 사용을 효율적으로 조절해 줄 것이다. 뿐만 아니라 녹색 도시로 전환하는 과정에서 스마트 그리드의 구축은 필수적이다. 인구 46만의 도시 세크라멘토. 스마트홈의 증가와 함께 스마트 도시의 모습을 갖추어가고 있다. 600,000 of these old meters for 600,000 of the smart meters. Right now we're at about 78,000 meters installed. We're going to be doing a test this fall to make sure that these work with the network and provide the optimum customer service that our customers demand. These allow SMUD and the customer to establish a two-way communication between each other. It opens up a world of possibilities for
Sacramentans to reduce their energy, to customize their energy usage, and to someday, hopefully, customize the price that they would pay for their electricity. 스머드 전력회사가 스마트 그리드 시스템을 구축하는 현장이다. 스마트 그리드는 가능한 많은 이들이 함께 사용하고 공유해야 효과가 크다. 기존의 전력 시스템은 1880년대 에디슨이 백열전등을 발명하던 당시에 만들어진 방식이다. 발전소에서 전력을 만들어 송전선로로 내보내면 배선을 통해 소비자에게 배분하고 매월 요금을 징수해가는 일방적인 시스템이었다. 과거의 전력 시스템은 달라진 전력의 합리적인 소비를 이끌지 못했다. 캘리포니아주에서 스마트 그리드 시스템 정책에 심혈을 기울이는 이유다. So I think it's still a long way to go because we have a lot to do, but we are certainly working it. And in our case, Smart Grid, as you started off with, is considered an implementer. It's a tool to reach those goals. So Smart Grid itself is not an end game. It is a tool to reach those goals. And so those are the type of things. The technology we use, the products that we test and evaluate are to help us reach those goals in the future and use Smart Grid. So the ultimate goal is in the future we operate without having to give up a lot. We operate our world pretty much the way we want, but we're doing it with more renewable energy and less polluting systems. 스마트 그리드 시스템은 소비자가 전력량을 조절할 수 있는 새로운 방식이다. 스마트 미터라는 똑똑해진 계량기를 통해 실시간 변하는 전기요금을 확인하고 전기요금이 비싼 시간대에 전력 사용을 피할 수 있다. 이렇게 되면 수천억짜리 발전소를 새로 짓지 않아도 된다. 에너지는 물론 돈도 절약하고 동시에 온실가스를 줄이는 기여도 하게 되는 셈이다. 캘리포니아가 다른 어떤 것보다 스마트 그리드 사업에서 선두를 달리는 이유는 또 있다. 무엇보다 캘리포니아 주정부는 대학과 연구소에 대한 지원을 아끼지 않는다. 캘리포니아 주립대 세크라멘토 캠퍼스의 스마트 그리드 연구센터. 이곳은 스마트 그리드와 관련한 일종의 성능 시험장이다. 전 세계적으로 개발된 새로운 기술들을 이곳에서 재검토하고 생산자가 주장하는 성능이 실제로 적용 가능한지를 실험한다. 또 세계적 표준화의 가능성도 가늠해본다. So we are the proving ground. We are a living laboratory. We're going to be implementing a lot of these same technologies throughout our campus and throughout the Sacramento region and demonstrate to the rest of the state, the rest of the country, and the rest of the world that in fact Smart Grid can become a reality and will be energy efficient and financially affordable for everybody. 이 연구소는 이런 과정을 통해 스마트 그리드 분야의 인재를 길러내는 일에도 심혈을 기울인다. 전기공학에 뛰어난 이들과 IT의 전문적 지식을 겸비한 엔지니어들이 앞으로 전 도시의 스마트 그리드화에 결정적인 역할을 하게 될 것이라는 것이 캘리포니아 주정부의 판단이다. 이 대학을 통해 배출된 전문가만 2만 명 이상이다. 현재 캘리포니아 주정부는 녹색 교육과 연구에만 연간 $7천만 이상을 투자하고 있다. I think that the best thing that governments can do around the world is to have demonstration projects, to showcase in smaller communities how the benefits apply and then translate into the larger, broader audience in their countries. We need to show it that it works. People are not ready to just invest on something because we've told them that it is nice and glitzy to use all these new technologies. We need to show the value added that we bring to it. 스마트 도시로 변화하는 전 세계적 추세는 우리가 거주하는 집의 모습도 바꿔놓고 있다. 패시브 하우스 또는 스마트홈이라고 불리는 이곳은 재생에너지를 만들어내는 집인 동시에
에너지를 절약하는 기술이 담긴 집이다. 스마트홈은 태양광을 에너지로 만들 수 있다. 태양 전지판에서 빛을 모아 변환 장치를 거쳐 전기를 공급하는 것이다. 지열도 이용된다. 땅속 온도가 연중 일정하게 유지되는 원리를 이용해 겨울에는 난방, 여름에는 냉방을 할 수 있다. 스마트홈은 단열 기술로 무장된 집이다. 첨단 단열 공법으로 에너지 낭비를 최소화한다. 거실 천장은 최대한 자연 채광을 활용한다. 환기 장치가 있어 내부와 외부의 공기의 흐름을 원활하게 해준다. 창에는 전동 차양을 설치한다. 여름엔 일사량을 조절하고 겨울에는 복사열의 손실을 줄여준다. 차양 각도에 따라 이를 조절할 수 있다. 가족 구성원의 전기 사용량 정보를 확인할 수 있는 홈 네트워크 전력 시스템도 설치된다. 스마트 그리드 시스템이다. 태양에너지나 풍력 등 재생에너지로 만들어진 전력은 여러 곳에 분산되어 있는 소형 발전 장치들에 의해 배전망으로 접속되고 이를 통해 언제 어디서나 원하는 때에 전력 공급이 가능하도록 해준다. 전력망의 중앙통제소가 스마트칩이 내장된 각 가정의 전기 제품에 신호를 보내고 사용량을 분산시키는 역할을 하는 것이다. 스마트홈의 또 다른 목표는 스마트 그리드를 통해 온실가스 배출을 최소로 하자는 것이다. 스마트홈에서 살고 있는 연구원 주홍진 씨. 컴퓨터 작업 중인 그가 전기 사용으로 발생시킨 탄소는 제로. 일반 가정에서 이때 배출하는 탄소량이 0.7kg인 것과 대조적이다. 주홍진 씨가 전기를 사용했지만 탄소 배출을 하지 않은 이유는 건물에 설치된 태양전지로 전기를 생산해 컴퓨터를 사용했기 때문이다. 이번엔 따뜻한 물을 틀어 머리를 감는 주홍진 씨. 그러나 그가 온수 사용으로 배출한 탄소량은 역시 제로. 일반 가정에서 하루 온수 사용으로 배출한 탄소량은 1.2kg. 똑같이 온수를 사용했지만 주홍진 씨의 탄소 배출이 제로인 이유는 지붕에 얹어진 태양열 지별판 아래 관을 따라 흐르는 물이 열에 의해 데워져 각각 온수와 난방으로 사용되었기 때문이다. 겨울철 따뜻한 난방 역시 일정한 온도를 유지하는 땅 밑에 지열을 이용한다. 땅속 150m의 구멍을 파고 그 속에 열 교환기를 설치해 지열을 전력으로 바꾸면 탄소 배출 없이 바닥을 데울 수 있다. 기온이 내려가는 밤이 되면 스마트홈의 시스템도 달라진다. 먼저 창문에 차양이 내려간다. 낮 시간 동안 집안에 축적해 두었던 열을 밖으로 나가지 못하게 차단하는 것이다. 실내 난방기구에서 발생되는 복사열이 밤에 반사되도록 해서 실내 온도를 높이기도 한다. 재생에너지를 만들어 탄소 배출을 줄이고 에너지를 효율적으로 쓰기 위해 스마트 그리드 네트워크를 활용하는 집. 또 단열 효과를 통해 에너지를 보존하는 그린 테크놀로지의 집합체, 바로 스마트홈이다. 스마트홈 시스템이 본격화되면 달라질 생활 문화가 또 있다. 바로 자동차 문화다. 전기차는 스마트 그리드가 있어야 제대로 잘 사용할 수 있다. 많은 전기차가 동시에 충전되려면 스마트 그리드에 의해서 전력량이 분산되는 시스템이 구축되어야 가능하기 때문이다. 그렇다면 전기차는 일반 차와 뭐가 다를까? 1년 동안 3천여 대가 팔린 일본의 전기 자동차. 이 차는 100% 전기로만 운행된다. 가스 배출구도 없다. 배기가스를 전혀 배출하지 않는다는 뜻이다. 이 차의 동력은 엔진이 아닌 배터리. 전기차는 차에 저장된 배터리의 전력을 이용해 모터를 돌리고 또
바퀴도 돌린다. 100V로 충전하면 14시간, 200V로 충전하면 7시간을 달릴 수 있다. 또 한 가지 장점은 엑셀을 밟고 있지 않으면 그 사이 차의 배터리가 스스로 충전을 한다는 점. お使いになる皆様の立場からしても、燃料代の観点から言っても、おおよその考え方というか約3分の1ぐらいの、ガソリン車に比べて3分の1ぐらいのコスト負担という形になるんですね。ですので、お使いになる方にもメリットがありますし、その上で環境に優しいということで、先ほど申し上げましたけれども、究極の環境車ということで、私どもは期待しております。 이 전기차는 한 번 충전하면 160km 정도의 거리를 주행할 수 있다. 엔진이 없어 조용하고 진동도 없다. 그렇다면 충전은 어떤 식으로 할까? 충전은 휴대폰을 충전하는 것과 비슷하다. 주유소에서 기름을 넣듯 충전기에 전기선을 꽂는다. 플러그나 콘센트만 있으면 집에서도 충전이 가능하다. 전기차가 100km를 달리는 데 사용하는 전기는 가정용 에어컨을 1시간 가동할 때 사용되는 전기와 비슷한 수준이다. 스마트 그리드로 전체 전력량이 분산되면 어느 가정에서나 밤에 충전을 해서 아침에 충전이 완료된 차를 타고 나가는 일이 가능하다. 그렇다면 우리는 앞으로 본격화될 전기차의 시대를 어떻게 준비하고 있을까? 찾아간 곳은 제주공항. 한국에서 생산된 전기차 31대가 이곳 제주공항과 제주 일대에서 시험 가동되고 있다. 그중 2대는 제주공항 직원들의 업무용, 순찰용 차량으로 운행 중이다. 한국공항공사에서는 이 전기자동차 한 대당 이산화탄소를 연간 4톤 이상씩 절감할 수 있다는 분석을 내놓았다. 이 앞에 계기판을 보시면 이 계기판에 들어와 있는 불빛으로 우리가 전기 충전이 완료되었는지 진행 중인지 확인을 가능한 부분입니다. 현재 우리나라의 전기차 보급 계획은 2015년까지 소형차의 10%, 2020년까지 전체 승용차의 20%를 전기차로 대체하겠다는 계획이다. 한편 제주도에서는 자체적으로 2, 3년 내에 전기차를 70여 대로 늘려서 주민들에게도 전기차를 지원 보급할 계획이다. 뿐만 아니라 2020년을 목표로 전기 자동차 회사를 제주도에 설립하겠다는 계획도 추진 중이다. 차량이 전기차라서 그런지 떨림이 없고 소음이 없어 그 차량 내부 계기판을 보고 시동이 걸린 줄 알았습니다. 100% 순수 전기차인 이 차에는 리튬 이온 배터리를 탑재했다. 이 차를 완전히 충전하는 데 걸리는 시간은 대략 6시간 정도. 한 번 충전에 160km까지 주행할 수 있고 또 시속 130km로 주행 가능하다. 머지않아 도래할 전기자동차의 시대. 그때를 준비하며 지금 한국의 많은 기업들이 전기차 배터리 기술과 충전기 인프라 구축에 박차를 가하고 있다. 그렇다면 제주도가 전기자동차 사업의 규모를 이토록 확대해 나갈 수 있는 이유가 무엇일까? 2009년 제주도는 도시의 미래를 바꾸는 거대한 모험을 시작했다. 2030년까지 세계 최초로 국가 단위의 스마트 그리드 단지를 구축하겠다는 것이다. 제주도 전체의 전력은 풍력, 태양광, 조력, 소수력 발전이 기존 전력망과 연결돼 공급된다. 도심에서는 전기자동차 충전 주차 빌딩을 비롯해 태양광과 풍력 발전 설비가 구비된 스마트홈도 전력망에 연결된다. 기존 전력망에는
다양한 센서와 모니터링 장치를 설치해 신재생에너지원과 연동한다. 전력과 통신, IT가 융합된 스마트 그리드를 구축해 도시 전체에 녹색 전력을 공급하겠다는 것이다. 전기 자동차의 사업 규모를 키워나갈 수 있었던 자신감은 바로 거기에 있었다. 전기차의 대중화는 스마트 그리드뿐만이 아니라 재생에너지 사용과도 밀접한 관계가 있다. 전기차에 충전되는 에너지원이 얼마나 깨끗한가에 따라 차의 청정 지수도 달라진다. 깨끗한 재생에너지로 배터리를 충전할수록 배기가스 배출량이 제로가 될 가능성이 많다. 또 차의 수명도 길어진다. 저탄소 사회를 목표로 하는 시점에서 전기차의 대중화를 서두르는 이유다. 스마트 그리드로 재생에너지의 효율성이 높아지면 자동차 충전 시간도 마음대로 조절할 수 있다. 새벽 1시부터 5시까지 전력량이 많지 않은 시간에 충전되도록 예약해 둘 수 있다는 것이다. 재생에너지와 스마트 그리드, 전기차는 탄소 제로를 지향하는 스마트 도시의 필수 조건이다. 그러다 보니 스마트 그리드 관련 기술을 두고 기업들의 경쟁이 치열하다. 현재 제주도 실증단지의 기술 개발에 참여한 업체만 168개. 기업들은 우선 일반인에게 스마트 그리드의 개념과 효과를 이해시키는 일에 힘을 쏟고 있다. 안녕하십니까. 스마트 그리드 체험관, 스마트 그리드 배우신 여러분을 환영합니다. 스마트 그리드 체험을 통해 스마트 그리드 시스템의 개념과 효과를 이해시키겠다는 것이다. 스마트 그리드 체험관도 그래서 만들어졌다. 지금까지 방문객 8천여 명이 다녀갔다. 제주도 전역에 스마트 그리드 체험관만 5개, 평균 규모도 18,000제곱미터로 넓다. 스마트 그리드 시스템이라는 개념은 생소하지만 사실 실생활에서 활용하는 것은 생각보다 어렵지 않다. 간단히 터치만 했을 뿐인데 전력 시스템이 가동되고 불이 켜진다. KT에서 제공하는 에너지 효율화 서비스는 PC와 KT가 제공하고 있는 영상 전화기, 그리고 아이폰, 그리고 향후 이제 상용화될 아이패드와 같은 일반적으로 사용자들이 갖고 있는 단말기를 통해서 에너지 효율화 서비스를 제공받을 수 있기 때문에 기존의 별도의 그 IHD라는 단말기를 통하지 않더라도 자기가 갖고 있는 단말기를 통해서 서비스를 제공받을 수 있는 게 특징입니다. 현재 스마트 그리드의 시범 단지로 선정된 곳은 동복리, 김영리, 월정리 등 12곳. 현재 스마트 미터기를 단 가구도 600여 가구에 달한다. 이 사업을 시작한 지 1년이 조금 지난 시점에서 보면 큰 성과다. 지금은 전체 시스템을 검증하는 실험 단계다. 이 과정을 통해 스마트 기술의 적용이 검증되면 한국형 표준을 만들어 전국으로 확대한 후 다른 나라와도 기술 경합을 벌이겠다는 것이다. 그렇다면 한국형 스마트 그리드가 적용된 스마트홈은 어떤 모습일까? 우선 거실은 여느 가정의 모습과 다르지 않다. 다만 TV, 에어컨 등 전자제품을 이용하는 방법이 조금 다르다. 여러 단말기들이 눈에 띈다. 집에서 스마트 그리드 시스템을 조정하는 도구들이다. 전자제품을 가동하면 플러그에 전달되는데 플러그는 사용하지 않는 전기를 차단시켜주는 절전형을 사용한다. 이번에는 거실에 전등을 작동시켜보자. TV 모니터로 집안의 전력 사용을 조절할 수도 있다.
전등을 껐다 켰다 하는 동안 전력의 요금 단가도 동시에 확인 가능하다. 제주도가 실증 단지로 선정되면서 주민들에게도 스마트 그리드라는 개념은 친숙해졌다. 하지만 개념부터 어려운 이 사업에 대해 주민들이 처음부터 호의적인 것은 아니었다. 저희도 이제 이해하기 어려운 스마트 그리드, 이제 저희도 이제 막 만들어가는 이 스마트 그리드에 대해서 설명을 하는데 어르신분들이 상당히 생소하죠. 그래서 이제 저희가 아는 지식을 설명하는 것보다 좀 쉽게 풀어서 그 마을 단위로 저희가 이제 저녁 때 찾아가서 회관 같은 데 찾아가서 그 어르신이나 이렇게 주민들 모시고 설명을 여러 번 저희가 했었고, 또 공식적으로 이제 리 단위로 해서 그 전체 설명회를 저희가 또 했습니다. 그리고 이제 안 될 경우에는 이제 저희가 가입자 모집이 안 될 경우는 이제 가구에 방문을 해서 또 신청을 또 받았었고요. 그럼 제주도 주민들은 그 효과를 얼마나 체감할까? 올해 초 실증 가구로 신청하고 태양 전지판과 스마트 미터기를 설치했다는 할아버지. 이거 스마트 그리 이제 그 태양열 하기 전에는 전기료가 이거 3만 원 이상이 나왔었는데, 그거 한 후로는 이게 한 달에 1,130원이 이제 나온 거예요. 엄청난 이제 그 이익을 보는 거예요. 할아버지에겐 놀라운 경험이었다고 한다. 그렇다면 할아버지 가정과 같은 여러 가구들의 전력 시스템을 조정하는 곳은 어디일까? 이곳은 스마트 그리드 통합관제센터. 이 화면은 EV 자동차와 EV 충전소의 현황을 보여주는 화면이 되겠습니다. EV 자동차가 지금 어디에 있고 충전소에서 얼마나 충전을 하고 있는지를 보여주는 화면이 되겠고요. 일종의 스마트 그리드 네트워크의 브레인이라고 할 수 있는 곳이다. 사용자별, 시간대별, 장소별로 수요량을 파악해 전력의 흐름에 문제가 없도록 조정한다. 여기에 보시면 초록색으로 반짝이는 게 각 가정에서 지금 실증하고 있는 가구들이고요. 그리고 황토색으로 반짝이는 게 EV 전기자동차 충전소입니다. 그리고 하늘색은 지금 리뉴어블, 풍력이나 태양광 같은 리뉴어블 발전기고요. 그 효과도 한눈에 파악된다. 풍력, 태양광 등이 시간대별로 이산화탄소를 얼마나 저감하는지, 실시간 요금의 변화에 따라 전력 소비량이 어떻게 늘고 주는지도 파악한다. 단전 사고도 막을 수 있다. 스마트 그리드 분야에 있어서 통합 관제 역할을 하는 통합운영센터를 한 예는 최초이자 최대가 아닌가 생각을 합니다. 특히 우리나라 같은 경우는 IT 기술이 굉장히 발전을 했기 때문에 그 IT 기술과 더불어서 또 전력 개통 기술, 아주 우수한 전력 개통 기술이 있었기 때문에 가능한 일이 아니었나 생각합니다. 녹색 기술이 세상을 무섭고도 빠르게 바꾸어가고 있다. 이산화탄소를 줄이고 태양과 바람을 에너지로 바꾸어내고 또 생산한 에너지를 아껴서 쓸 수 있도록 하는 첨단의 기술. 그 덕분에 세계는 지금 검은 화석연료의 시대에서 녹색의 시대로 달려가고 있다. 녹색 기술이 사람과 지구를 살리고 있다.